ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୟଦେବ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା। ମାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିସାରିକି ଆମେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସରସ୍ୱତୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ବରଦେ କାମରୂପିଣୀ विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय माँ सरस्वती माँ। आपण मैंने समस्ते भी जानिचंती जयदेव लिखिचंती आमर गीत गोविंद। गीत गोविंद रे 12टा सर्ग अच्छी। आउ गीत गोविंद रे राधाकृष्णंकर अलौकिक से प्रेम कहानी विषय वर्णना कराई। आमे एबे पढ़िबा से सब विस्तृत रूप में। चलन्तु एबे देखिबा जयदेवंक विषय रे। जयदेवंकर जदि समय कुहाजे तांकर समय होची द्वादश शताब्दी रे से जन्मग्रहण करथिले बोलिकी समस्ते कुहंती। से जयदेव आमर को उपासक थिले? जगन्नाथंकर उपासक थिले। तांको उपाधि दिया जायछि भक्त कवि, कवि राजराज। कवि राजराज से निजे निजको देइथिले उपाधिटी। जयदेवंकर जन्मस्थान होची केन्दुबिल्य ग्राम रे से जन्मग्रहण करथिले। से वैष्णव धर्मर संप्रदायर थिले। जयदेवंकर पिता किए थिले? जयदेवंकर पिता भोजदेव थिले। आउ माता थिले तांकर रमादेवी। जयदेव जो तांकर जो लिखिचंदी गीत गोविंद तांकर सेटा माने प्रिय रस होची श्रृंगार रस। तांकर गुण होची माधुर्य गुण। रीति होची वैदर्भी रीति। जयदेवंकर पत्नींकर नाम होची पद्मावती। तांकर ससुर किए थिले? देवशर्मा। कहार? जयदेवंकर ससुर होचंती देवशर्मा। जयदेव तो गीत गोविंद लिखिचंती। आउ कौन कौन लिखिचंती? पीयूष लहरी, दशावतार, गोष्ठी रूपकम, रीतिमंजरी। एई सबु किए लिखिचंती? जयदेव लिखिचंती। कौन लिखिले? पीयूष लहरी, दशावतार, गोष्ठी रूपकम, रतिमंजरी। तांकर जो गीत गोविंद रे 12टा सर्ग अच्छी आमे चलन्तु देखिबा। से 12टा सर्ग रे प्रथम सर्ग को कौन कहा जायछि, द्वितीय सर्ग को कौन कहा जायछि, तृतीय सर्ग को कौन कहा जायछि। 12टी जांक सर्गर नाम आमे एबे पढ़िबा को सर्ग को कौन कहा जायछि। ताले देखंतु प्रथम सर्ग को कहा जायछि सामद दामोदर। द्वितीय सर्ग को कौन कहुछि? अक्लेश क्लेशवह। तृतीय सर्ग को कौन कहुछि? मुग्ध मधुसूदन। चतुर्थ सर्ग को कौन कहुछि? स्निग्ध मधुसूदन। पंचम सर्गर नाम साकांक्ष पुंडरीकाक्ष। षष्ठ सर्गर नाम धन्य वैकुंठ। सप्तम सर्गर नाम नागर नारायण। अष्टम सर्गर नाम विलक्षण लक्ष्मीपति। नवम सर्गर नाम मुग्ध मुकुंद। दशम सर्गर नाम मुग्ध मधुसूदन। एकादश सर्गर नाम सामद दामोदर। द्वादश सर्गर नाम सुप्रीत पीताम्बर। गीत गोविंद रे आमर सर्ग संख्या 12 आउ प्रबंध संख्या होची 24। से केतेटा श्लोक रही? 72टा श्लोक रही। गीत गोविंदर जो मंगलाचरण रही सेटा को प्रकार मंगलाचरण? आशीर्वादात्मक। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होची कोटा? आमर गीत गोविंद। जयदेवंकर समकालीन कवि आउ के अछंती टिके जानिबा। गोवर्धनाचार्य आउ धेई ये होचंती तांकर समकालीन कवि। आमर जदि देखिबा जो आमर जयदेव जो लिखिचंती गीत गोविंद सेटा को प्रकार काव्य विधाटा होची भक्ति ग्रंथ है कि। आमर प्रथम टीकाकार किए होचंती उदयनाचार्य। उदयनाचार्य कौन लिखिचंती? भाव विभाविनी टीका। आपण माने समस्त पाखेरे खाता पेन रखि थांतो। जोटा आपन को इम्पोर्टेंट लागिबा आपण टिके खाता रे लिखि देबे। सेमिति कविराज नारायण दास कौन लिखिले? सर्वांग सुंदरी टीका। ए दिटांग प्रसिद्ध अच्छी। तापर आमे आउ कौन जानिबा एबे आमे आउ गोटे कथा मन रखि थांतो। लक्ष्मण जो लक्ष्मण सेन होचे राजा लक्ष्मण सेन सी भी होचंती जयदेवंकर समकालिक।
ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟପଦୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦଟା ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର କି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ବାଲିପାଟଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଚୀ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କେନ୍ଦୁବୁଲ୍ୟ ନାମକ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେଠି କିଏ ଆମର ଜୟଦେବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଜୟଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନକୁ କେନ୍ଦୁବୁଲ୍ୟ ଶାସନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। କେଉଁଟା ସେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁବୁଲ୍ୟ ଶାସନଟା ଥିଲା କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। କେନ୍ଦୁବୁଲ୍ୟ ଶାସନରେ ବିଶ୍ୱବିଶ୍ରୁତ ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି କେନ୍ଦୁବୁଲ୍ୟରେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ହେଇଗଲା କେନ୍ଦୁବୁଲ୍ୟ। ମିଥିଳାର ଚନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ୱକୀୟ ଭକ୍ତମାଳା ପୁସ୍ତକରେ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ଉତ୍କଳୀୟ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଦୀପର ଲେଖକ ଗଡ଼ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଜୟଦେବଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବୋଲିକି ଗଡ଼ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବିଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଜୟଦେବଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଅବତାର ରୂପରେ କହି କେନ୍ଦୁବୁଲ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ସେମିତି କ'ଣ କହିଥିଲେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଟୀକାରେ କହିଛନ୍ତି ଉମାପତି ଧୋଇ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଜୟଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନଙ୍କର ସଭାକବି ଥିଲେ ବୋଲି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଣୁ ପରିଶେଷରେ କୁହାଯାଇଛି କବିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍କଳୀୟ। ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଧାର କରି ଜୟଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତକର କବି ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର କହୁଛେ ଆମେ କବି ଜୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ସମୟଟା। ସେଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ କହୁଛେ କି ଜୟଦେବଙ୍କର ସମୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପଢ଼ାଯାଉଛି ସେଇଟା କେବେଠାରୁ ନା ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେବେ ଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଜୟଦେବଙ୍କର ପିତା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ମାତା ତ କହିଦେଇଛି। ସିଏ ପରାଶର ଗୋତ୍ରୟ ଥିଲେ। କିଏ ଜୟଦେବ। ଜୟଦେବ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦେବଶର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ନା ଦେବଶର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କିଏ ହେଇଗଲେ ଦେବଶର୍ମା। କାହାର ଜୟଦେବଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଦେବଶର୍ମା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କିଏ ହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ। ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜୟଦେବକୃତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ 1899 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରାଯାଉଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରାଯାଉଛି। କାହାର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜୟଦେବ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦଟା ସେଟା କେଉଁ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 1899 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରାଯାଉଛି। ସଂସ୍କୃତି ଗୀତିକାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତରେ ଆମେ ଗୀତିକାବ୍ୟ ପଢ଼ୁଛେ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଜୟଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଆମର ସେଥିରେ 12ଟା ସର୍ଗ ଅଛି, 24ଟା ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି, 72ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, 11ଟା ରାଗ ଅଛି। ମନେ ରଖିଥିବେ ଯଦି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରେ କେତେଟା ରାଗ ଅଛି ପଚାରିଲା 11ଟି ରାଗ ଅଛି। ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ମୁରଲୀ ମନୋହର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପ୍ରଣୟବତାରିଣୀ ରାଧିକାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କେଉଁଥିରେ ହେଇଛି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରେ, ଯେଉଁଟାକି ଜୟଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କବି ଜୟଦେବ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଗର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ ଟୀକା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ 5ଟା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ରସମଞ୍ଜରୀ, କୁମ୍ଭ ନୃପତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ରସିକ ପ୍ରିୟା, ବନମାଳୀ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ସଞ୍ଜୀବନୀ, ପୂଜାରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଳବୋଧିନୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋପାଳଙ୍କ ଦୀପିକା। ହେଲା,
ଏତିକି ଆପଣ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ଜୟଦେବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ନିଜ ସମୟରେ 5 ଜଣ କବିଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଉମାପତିଧର, ଶରଣ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୁତଧର, ପାଞ୍ଚାଳି ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତଧର ଆଉ ଦୋଇ କବିକୃତିତ୍ୱ। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଏଇ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରେ ଜୟଦେବ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ନୀଳା ରାସନୀଳା ତାରି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଗରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଜୟଦେବଙ୍କର MCQ ଆଣିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି।